салом бинандагони азиз, ин барномаи хабарӣ бу таҳлили ахбори озодист ва мо бо ҳамкоронам шуморо бо ҳодисаҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба мавзӯи асосии 11 декабр. созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба канда шудани равобити давлати Тоҷикистон ба онҳо ишора мекунанд. Мақомот ин иддаоро қабул надоранд. лоиҳа ки тамом шуд, фаъолияти онҳо ба охир мерасад. рубли русӣ таҳким меёбад. $1 ба 91.5 рубл баробар шуд. пули русӣ дар муқобили сомонӣ низ боло рафтааст. ва нигароние ки Тоҷикистон аз обшавии пиряхо дорад дар нишасти байналмилалии тағйири иқлим дар Дубай ҳам садо дод. дар давоми 10 соли оянда пиряхи килимаҷарои Африқо ҳам об мешавад. аммо оғоз мекунем аз як хабари дигар. гурӯҳи 24 созмони фаъолияташ мамнӯъ дар Тоҷикистон дар як изҳорот аз истирдоди Билол Қурбоналиев, узви боздоштшудаи ин гурӯҳ ба душанбе хабар додааст. Қурбоналиев моҳи октябри имсол барои нақзи қоидаҳои иқомат дар Олмон дастгир шуда буд. ба гуфтаи намояндагони гурӯҳи дар Тоҷикистон мамнӯъ, вай дар тазоҳуроти мухолифон дар Берлин ҳангоми сафари президент Эмомалии Раҳмон иштирок дошт. намояндагони гурӯҳи 24 охири ҳафтаи гузашта дар изҳороте гуфтанд маркази ихроҷи вазорати муҳоҷирати Олмон дар шаҳри Ҳоф рӯзи 24 ноябр Билол Қурбоналиевро ба Тоҷикистон истирдод кардааст. қарори истирдоди ӯ ҳам дар ҳамин рӯз содир шудаву 27 ноябр ба дасти вакили дифоаш расидааст. дар ҳамин ҳол ҳомиёни ҳуқуқ ихроҷи Билол Қурбоналиевро ба тағйири сиёсати раҳбарияти Олмон дар нисбати паноҳҷӯён рабт медиҳанд. агар мухтасар карда гӯем, ҳамаи ҳуқуқҳои Билол Қурбоналиев поймол шуданд. додгустаре ки ҳукми ихроҷи ӯро содир кард, узви созмони сиёсии гурӯҳи 24 будани ӯро ки дар Тоҷикистон ҳамчун созмони террористӣ эълон шудаву аъзоёнаш таъқиб мешаванд, ба инобат нагирифт. Билол Қурбоналиев узви гурӯҳи 24 бо оғози ҷанги Русия бо Украина аз Киев ба Олмон рафта буд ва мақоми паноҳандагӣ надошт. имрӯз дар як нишасте дар Душанбе ҳамкории созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ниҳодҳои давлатӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шуд. дар ҳамоиш намояндагони Иттиҳодияи Аврупо, Вазорати Адлия, Омбудсмен ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ иштирок доштанд. ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Иршод Сулаймонӣ мегӯянд, як мавзӯи мояи нигаронии ширкатдорони баҳс ин будааст ки дар 12 моҳи гузашта садҳо созмонҳои ҷамъиятӣ фаъолияти худро дар Тоҷикистон қатъ карданд. соли гузашта дар Тоҷикистон 700 созмони ҷамъиятӣ фаъолияти худро қатъ кардааст ки ин ба нафъи демократисозии ҷомеа нест. ин нуқта дар ҳамоиши таҳти унвони ҷомеаи шаҳрвандии Иттиҳоди Аврупо Тоҷикистон таъкид шуд. аммо намояндагони мақомот баста шудани созмонҳои ҷамъиятиро ба сабаби дубора ва саривақт сабти ном накардан рабт медиҳанд. инҷо садо дод ки бисёр ташкилотҳои ҷамъиятӣ баста шуданд. ин ҷанбаи ҳуқуқӣ надорад. бисёри онҳо бо сабаби набудани маблағ баста шудагӣ ҳастанд. вуқӯи бархи ҳодисаҳо дар Тоҷикистон боиси канда шудани равобити мақомоти давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ мешавад ки барқарор кардани он муддати тӯлонӣ ва сармояи зиёдро тақозо мекунад. Взаимодействие государственных органов и гражданского общества периодически находится на стадии острого напряжения. равобит миёни мақомоти давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ давра ба давра дар ҳолати шиддати сахт қарор мегирад. бале ҳастанд чунин давраҳое ки ҳодисаҳое рух медиҳанд ки паёмад дорад. масалан ҳодисаҳои ахири Хорух ва ба ин монанд. якбора робитаҳо канда мешавад. намедонем ба ин ҳолатҳо чӣ гуна муносибат кунем. ба фикри ман баръакс дар чунин ҳолатҳо ба ҳам омада ҳодисаи рухдодаро баррасӣ кунем. фикр кардан дар кор ки ба ин ҳодисаи пешомада чӣ кор кунем. зеро муҳим аст ки намояндагони мақомоти давлат дар ин ҳолатҳо фикри моро ҳам шунаванд. Как можно помочь, например, в данной ситуации, как бы государственным органам урегулировать те или иные вопросы. бархе ширкатдорони ҳамоиш таъкид карданд ки ҳамкории созмонҳои ҷамъиятӣ бо мақомоти давлат дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. дар ин маврид чанд омили аслиро ном мебаранд. ама хел роҳбароне ҳастанд ки онҳо намефаҳманд ё тарс доранд ё боварӣ надоранд. ин як миқдор вақта мегирад ки як шинос шуда фаҳмонда зарурияти ҳамкориро фаҳмонем. Маслан бо вазорати мудофиа, бо ваколаи оид ҳуқуқи инсон барои пешбурди ҳуқуқи хизматчиёни ҳарбӣ мо ҳамкорӣ дорем.
لیکن بسیاری وقت دیگه مقامات دولتی وقتی که موادهای ما میخونن اینجوری موادهای تنقیدی ما یک ایراد میگیرند و از همکاری با ما دست میکشند. برخی دیگر از شرکت‌داران بر اینند که برعکس نسبت به 8-10 سال قبل در نهادهای دولتی درک همکاری با جامعه شهروندی بیشتر شده است. هرچند به گفتهشان این همکاری چندان مؤثر هم نباشد ولی وجود دارد. اینجا می‌دونید مسئله دو پهلو دارد. گپ در سر این است که برای اینکه در سیمای تشکیلات جمعیتی کدام یک ساختار دولتی شریک و همکار خود بینند، باید ظرفیت تشکیلات جمعیتی با اون سطحی باشد که او تواند در سطح نفرانی که تصمیم گیرندند تواند صحبت کند، مسئله گذاری کند، تواند همکار باشد. چه مسئله ظرفیت هم هست. مسئله ظرفیت هست درک موضوع است. مثلا ما باید اقرار شویم که امروز سطح جامعه شهروندی هم نه اون سطحی است که ما می‌خواهیم که باشد. در حقیقت نماینده دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت سازمان‌های جامعه شهروندی از شریکان مهم ما در تاجیکستانند و ما تا سال 2036 با آنها توجهی بیشتر خواهیم کرد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیاره غفورова مادری توجیکی که مقیم آلمان است 5 سال با ستاره دختر جوانش را میجوید که در سوریه بینشان شد. همسر سابق ابو داوود یکی از تبلیغگران داعش را که باور میرود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادر ستاره به آلمان رفتند و مستندی را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و میتونی بگویی که چرا محض به سرنوشت ستاره توجه کردید؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختر جوانی تاجیک است که از راه فریب و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آنگونه که گفتی از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سیدرحمانوف یکی از مبلغان فعال داعش گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم و سبب دیگرش آن است که سیاره غفورova مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند بلکه درباره دو نویره‌اش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود. مومین، مادر ستاره تا کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش می‌یابد؟ البته برای مادر سخت‌تر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیاره غفورova مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاورمیانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی‌کنیم. خوب است که بینندگان خودشان تماشا کنند و نظرشان را بگویند. فقط این را می‌خواهم علاوه کنم که فیلم ماه اوگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بیبیشان برگرداندن دو فرزند ستاره. سیاره غفورova حالا تلاش دارد نویرگانش را پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگوییم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روز چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند. تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستندی در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. تماشا کنید. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.
برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه 11 دکبر روند تحکیم قرب روبل روسی ادامه یافته $1 آمریکایی به 91 روبل و 51 کپیک مبادله میشد. انتظار می رود که بانک مرکزی روسیه هفته روان دقیق ترش 15 دکبر میزان بازبدهی قرض را باز بالا برده آن را به 15% برابر خواهد کرد. قرب یورو به تغییر است. یک یورو به 98 روبل و 64 کپیک برابر بوده است. ماه اوگوست $1 به 100 روبل روسی مساوی شده بود. بانک مرکزی روسیه از حساب بالا بردن میزان بازبدهی قرض و همچنین فرمان پرزیدنت پوتین درباره منع تبادل اجباری اسعار خارجی به روبل روسی در ماه اکتبر سرعت بی‌قرب‌شوی پول ملی روسیه را سست کردند. در تاجیکستان نیز روبل نسبت به سومونی در قیاس به هفته گذشته 2 سومونی بلندتر رفته. روز 11 دکبر 1000 روبل به 119 سومونی و 90 درم برابر گردید. 11 دکبر در جهان همچون روزی کوه یاد می شود. در حالی که 93% قلمرو تاجیکستان را کوه تشکیل می دهند، بنابر تغییریابی اقلیم آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در سالهای اخیر به مشکلات جدی تبدیل یافته است. در ضمن از 30 نوامبر تا 12 دکبر در دبی نشست سران کشورهای عالم بخشیده به مبارزه با تغییر اقلیم جریان دارد و در این باره همکارم کامرسی عطا گزارش می دهد. سالهای اخیر گرمترین در تاریخ بشریت بوده. ادامه چنین حال باعث به آب شدن پریخ‌ها در کوه‌ها و بالاروی میزان آب در بحر و اقیانوس‌ها خواهد شد. این است نظر معاون دبیر کل سازمان جهانی مترولوژی یلنا مناینکووا. او در حاشیه نشست سران کشورهای عالم بخشیده به تغییر اقلیم در امارات متحده عرب با خبرنگار ریترز هم صحبت شد. 10 سال اخیر گرمترین در تاریخ بشریت است. به حساب میانه حرارت عالم 1.1 درجه سلسیوس بلندتر بوده است. همین گونه چند دهه به ترتیب هوا گرم و گرمتر می شود. شماره آفت‌های طبیعی، حادثه‌های طبیعی فوق‌العاده که از تغییر اقلیم و گرما سرچشمه می‌گیرند، مورد نظارت ما قرار داشته باعث نگرانی ما هستند. مقامدار بلندپایه سازمان جهانی مترولوژی بر این نظر است که در دوام چند سال آینده پریخ‌ها در کوه‌های عالم آب شده سطح آب بحر بالا خواهد رفت. ما می توانیم گوییم که پریخ‌های اکواتوری به زودی پر آب می شوند. تا آخر سال 2030 پریخ‌های پاپوا و اندونزیا از بین رفته، در دوام 10 سال آینده پریخ کلیمانجاروی آفریقا هم آب می شود. محو پریخ‌ها که سرچشمه آبی آشامیدنی مردم زیاد می باشند، یک منبع تشویش است. منبع دیگری نگرانی آفت‌های طبیعی می باشند که همزمان با آبشوی پریخ‌ها می آیند. پریخ‌ها کنده شده کلهای کناری آن را برهم می زنند. بر علاوه لغزیدن زمین باعث مرگ مردم می شود. بالاخره این آب به بحر و اقیانوس ها می رود. خبرنگار ریترز آبانبار سیرا بویره اسپانیا را مثال می آورد که ذخیره امساله آن همگی به 0.1% آب دارد و آن هم برای نوشیدن خطرناک شده است. بعضی از حامیان محیط زیست نشست سران کشورها را تنقید نمودند، زیرا جمع آمد در امارات متحده عرب یکی از کشورهای استخراج کننده مواد سوخت برپا شد. در این رابطه وزیر انرژتیک امارات متحده عرب سهیل مزروعی از منبر نشست گفت که بحث نباید روی تنقید کشورهای تولید کننده نفت و گاز، بلکه همکاری در کاهش تولید گاز متن باشد. بیایید روی مبارزه با یک منبع مواد سوخت تکیه نکنیم. دشمن عمومی پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای است و ما باید همراه با آن جدل کنیم. ما وظیفه داریم که انرژی را تأمین کنیم. طلبات خیلی بزرگ از طرف آنها می باشد که کم بضاعتند. آنها نیز به زندگی بهتر حق دارند. مؤسسه علمی سازمان ملل متحد و نهاد مشترک بین حکومتی مبارزه با تغییر اقلیم میگوید برای تا 1.5 درجه سلسیوس کاهش دادن گرمشوی در سال 2050 استفاده نفت و گاز و انگشت باید به طور قابل ملاحظه کم کرده شود. و دوستان مهربان در همینجا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را همیشه میتوانید از سامانه رادیو زودی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما شاهد حادثه شدید لطفا با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.